हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लाસીસ में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थीओ, आपणे धोरण 12 तत्वज्ञान विषय में चैप्टर 4 निरूपाधिक संविधान भणी रह्या छीए। तो आज आपणे 16मा नंबरनुं जे संविधान है एने आज आपणे भणवाना छीए। एना पहला मारे तमारी जोड़े थोड़ी बात करवी हती कि आपड़ा एक रेग्युलर स्टूडंट है जेनु नाम है वीरेन्द्र। वीरेन्द्रनु कहेवुं एवुं हतुं के बेन तमे एक बार तमारा विडियोनी अंदर मारुं नाम लेजो। ओके, वीरेन्द्र आपड़ा जे क्लासीस है एमां रेग्युलर स्टूडंट है, एनी कॉमेंट पण रेग्युलर होय छे, दरेके दरेक विडियो जोवे पण छे अने बीजा पण विद्यार्थीओ घणा बधा एवा रेग्युलर विद्यार्थीओ छे जे विडियो जोवे छे, कॉमेंट पण करे छे। तो भाई वीरेन्द्रने बी थैंक यू। अने बीजा दरेक विद्यार्थीओ एवा छे जे दरेक विद्यार्थी कॉमेंट करे छे, विडियो जोवे छे अने आपणी चेनलमांथी ए लोको कंईक भणी रह्या छे, तत्वज्ञान में सारा मार्क्स लाववानी जे मेहनत करी रह्या छे ए दरेके दरेक विद्यार्थीने थैंक यू सो मच। हजू पण वधारे साथ सपोर्ट सहकार आपजो तो कंईक भणवानी मजा आवशे। चलो हवे बीजो एक वस्तु के आपणे आ चेप्टर भणी रह्या छीए तो तमे लोको थोड़ी तकलीफ लई अने दरेके दरेक विडियो जोई लेजो, कारण के आ जे 40 संविधान छे एमांथी 6 मार्क्सनुं पूछावानुं छे। ओके, तो आपणे 6 मार्क्स नथी जवा देवाना। चलो आज आपणे 16मा नंबरनुं जे संविधान छे ए भणवाना छीए। चलो अहींया तमे जुओ, हवे आपणे आ संविधाननी अंदर आपणे आकृति पहेला बनाववी पड़शे। तो आकृति बनावशुं। चालो आकृति बनाववा माटे सौथी पहेला शुं करवानुं तो के 3 टपका करीने जे विधान होय ए विधानमां जोवानुं अने ए विधानमां आपणे पक्षपद शोधवानुं। तो पक्षपद क्या होय तो के पक्षपद 3 टपका करीने पछी पहेलुं जे पद हशे उद्देश्य पद ए ज आपणुं पक्षपद। पछी साध्यपद, तो साध्यपद पण साइडमां हशे, पक्षपदनी बाजुमां कयुं पद हशे तो के साध्यपद हशे। तो चलो हवे पक्षपद कोण छे? वावाजोड़ा ए पक्षपद छे, तो अहींया लखी दो प। चलो विनाशक, तो विनाशक ए शुं छे तो आपणुं साध्यपद छे, तो जे जग्याए विनाशक होय त्यां सा लखी दो। चालो हवे अहींया छे होनार हतो, अहींया छे होनार हतो, तो बंने एक सरखुं जे पद आवतुं होय एने कहेवाय मध्यपद। तो आ आपणुं मध्यपद छे। तो हवे शुं करीशुं तो कंई नहीं, हवे आपणे आकृति बनावशुं। आकृति बनाववा माटे पहेला लखવું પડે साध्य विधान, बीजा नंबरे होय पक्ष विधान, त्रीजा नंबरे होय फलित विधान। चलो साध्य विधानमां कया प्रतीको आवशे तो के मध्यपदनो म अने साध्यपदनो सा, तो लखी दो म अने सा। चलो पछी प अने म, पक्ष विधान में प अने म। हवे आपने खबर है कि छेल्ले फलित विधान में कोण होय तो छेल्ले फलित विधान में पसा होय ज। आटलुं काम थई गयुं। हवे शुं करवानुं तो के मध्यपद ने मध्यपद थी जोड़ो। चलो जोड़ी दीधुं। हवे शुं करशो, बाकी रहेतो जे भाग होय एने जोड़ी दो। चलो जोड़ी दीधो। हवे आपणी जोड़े सरस मजानी आकृति बनीने तैयार थई गई है। तो आ आकृति है ऊंधा झेडनी। तो ऊंधो झेड ए कई आकृति कहेवाय तो ऊंधो झेड ए आपणी पहली आकृति कहेवाय। तो आपणे आकृतिनी अंदर लखवुं पड़े। विद्यार्थीओ आकृति में लखवा माटे सीधुं नहीं लखी देवानुं के पहली आकृति, पहला लखवानुं के साध्य विधान में आपणुं मध्यपद कयुं छे होनार हतो ए कोना स्थाने छे? उद्देश्यना स्थाने छे। खूणो पड़तो होय स्थान जोई लेवानुं। आगळ खूणो पड़तो होय तो उद्देश्य, पाछळ खूणो पड़तो होय तो विधेय। तो जो साध्य विधान में मध्यपद उद्देश्यना स्थाने अने पक्ष विधान में मध्यपद विधेयना स्थाने छे। तेथी आ संविधान कई आकृतिनुं बने छे तो के पहली आकृतिनुं बने छे। ओके, चलो आटલું લખી દીધું। હવે શું કરશું તો કે હવે ભેદ આપણે નક્કી કરીશું। હવે ભેદ નક્કી કરવા માટે શું કરશો વિદ્યાર્થીઓ તો સંવિધાનની આગળ જોવાનું અને પાછળ જોવાનું। આગે દેખો પીછે દેખો, કિસકે तुम्हारे नहीं संविधान के। तो संविधानની આગળ સર્વ અને પાછળ છે। તો સર્વ છે માટે હા, અહીંયા સર્વ અને છે, સર્વ છે માટે હા, સર્વ છે માટે હા, હા સર્વ છે, હા સર્વ છે, હા સર્વ છે। તો આ સંવિધાનનો ભેદ શું થાય તો કે હા હા હા। આવું ટૂંકમાં નહીં લખવાનું, આખું લખવાનું કે સાધ્ય વિધાનનો ભેદ, સાધ્ય વિધાન હા, પક્ષ વિધાન હા, ફલિત વિધાન હા છે, તેથી આ સંવિધાનનો ભેદ હા 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 બને છે। ઓકે, ચાલો હવે પ્રામાણ્યની તપાસ કરવા અથવા પ્રામાણ્ય લખવા માટે શું કરશો તો દોષની તપાસ કરવી પડશે। તો દોષ તપાસવા માટે શું કરશો તો તમે પહેલાં જુઓ તો અહીંયા આપણું સંવિધાન છે એમાં 4 पदों कोई जगह देखाय छे तो के ना 4 पदों नहीं। आकृति तो बनी गई तो मतलब 4 पदों नहीं होय त्यारे ज आकृति बनी हशे तो के हाँ। तो अहींया पद चतुष्टयनो दोष थतो नथी। चलो पछी पाछळ नथी 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 एवुं छे कोई जगह ना, अहींया तो बधामां छे। जो अहींया नथी 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 होत तो व्यावर्तक आधार विधाननो दोष थात। ओके, हाँ चलो ए पण अमे समजी गया। अहींया जो नथी होत अने अहींया छे होत तो आपने खबर है कि निषेधवाचक आधार विधान परथी विधिवाचक फलितनो दोष थाय, पण एवुं पण संविधान में नथी। चलो आ बाजू आओ। सर्व सर्व
અને અહીંયા કેટલાક આપેલું હોય તો અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થનો દોષ થાય, પણ એવું પણ નથી. તો મતલબ હવે બે દોષ રહ્યા, એક અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ અને પક્ષાતિક્રમ અને સાધ્યાતિક્રમનો દોષ. તો એક વસ્તુ આપણને ખ્યાલ છે કે આ બે નિયમ છે એને અંદર જઈને ચેક કરવા પડે. પણ મને એટલું ખબર છે કે આ જે સંવિધાન છે એ આપણું પ્રમાણભૂત બને છે, એટલે હું એ દોષને તપાસ કરવા જતી નથી. રેડી? તમને એવું લાગતું હોય તો તમે તપાસ કરી શકો છો, જે મેં તમને સમજાવ્યું છે અને શીખવાડ્યું છે. ઓકે, ચાલો તો હવે શું કરશું? કંઈ નહીં, બસ હું અહીંયા લખી દઉં કે આ સંવિધાનમાં દરેક નિયમનું પાલન થયેલું છે, તેથી એક જ મિનિટ, દેખાય છે ને? હા, તેથી આ સંવિધાન કેવું બને છે? તો કે આ સંવિધાન પ્રમાણભૂત બને છે. ક્લિયર? આપણું આ સંવિધાન કેવું છે? પ્રમાણભૂત છે. જો તમને વિશ્વાસ ના આવતો હોય તો તમે અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ અને પક્ષાતિક્રમ સાધ્યાતિક્રમનો દોષ ચેક કરી લેજો. ઓકે, ચલો આગળ આપણે 17મા નંબરનું સંવિધાન જોઈ લઈએ. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, 17મા નંબરનું આપણે સંવિધાન ચેક કરી લઈએ ફટાફટ. ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, તો હવે પહેલાં આપણે ચેક કરીશું કે પદ ચતુષ્ટયનો દોષ થાય છે કે નથી થતો. તો જો આમાં કોઈ 4 પદ દેખાતા નથી તો પદ ચતુષ્ટયનો દોષ નથી. પછી અહીંયા પાછળ નથી હોય તો વ્યાવર્તક આધાર વિધાનનો દોષ થાય, પણ અહીંયા નથી તો વ્યાવર્તક આધાર વિધાનનો દોષ ના થાય. અહીંયા નથી અને અહીંયા નીચે છે એવું પણ સંવિધાનની અંદર નથી, તો નિષેધવાચક આધાર વિધાન પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ પણ ના થાય. અહીંયા સર્વ અને નીચે કેટલાક હોય તો અસ્તિત્વલક્ષી ભાવાર્થનો દોષ થાય, પણ એવું પણ નથી. તો એનો મતલબ એવો છે કે હવે અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ, પક્ષાતિક્રમ કે સાધ્યાતિક્રમ આ બે દોષ વધ્યા છે, જેને આપણે ચેક કરવાના છે. કંઈ વાંધો નહીં, છેલ્લે ચેક કરીએ. એના પહેલાં આપણે આકૃતિ બનાવી દઈએ. આકૃતિ બનાવવા માટે આપણે શું કરીશું? તો કે 3 ટપકા કરીને પછી જે પદ આવે છે એ પદ એ આપણું પક્ષપદ, એના પછી જે પદ છે એ આપણું સાધ્યપદ, ઉદ્દેશ્ય પદને કહેવાય સાધ્યપદ. ચાલો હવે જે જગ્યાએ દેવાલય હોય ત્યાં તમે પ મૂકી દો, જે જગ્યાએ તીર્થ સ્થાન હોય ત્યાં તમે સા મૂકી દો. ચાલો હવે અહીંયા જુઓ, પવિત્ર ધામ અને પવિત્ર ધામ. તો જે જગ્યાએ એક જ જેવું પદ હોય એ કહેવાય મધ્યપદ, તો ત્યાં મ લખી દો. ચાલો હવે આપણે સાધ્ય વિધાન, પક્ષ વિધાન અને ફલિત વિધાન. હવે સાધ્ય વિધાનની અંદર જુઓ તમે, અહીંયા છે સા અને અહીંયા છે મ, તો લખી દો સા અને મ. પ અને મ, પક્ષ વિધાનમાં પ અને મ. છેલ્લે ફલિત વિધાનમાં શું હોય? તો કે પસા હોય. આ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. ઓકે, હવે આકૃતિ બનાવવા માટે શું કરવાનું? તો કે મધ્યપદને મધ્યપદથી જોડો, પછી બાકી રહેતી લાઈન હોય એને ખેંચી લો. ચલો થઈ ગયું. હા, હવે તમે જુઓ અહીંયા કઈ આકૃતિ બને છે? તો કે ઊંધો સી. જો ઊંધો સી હોય તો એ કઈ આકૃતિ બને? તો ઊંધો સી હોય તો એ બીજી આકૃતિ બને. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે આ કઈ આકૃતિ છે? બીજી આકૃતિ. કઈ છે? બીજી આકૃતિ. તમારે સીધું નહીં લખવાનું, તમારે લખવાનું કે બંને આધાર વિધાનોમાં મધ્યપદ કોના સ્થાને છે? વિધેયના સ્થાને છે. તેથી આ સંવિધાનની કઈ આકૃતિ બને છે? તો કે બીજી આકૃતિ બને છે. ઓકે, ચલો આકૃતિ આપણી આવી ગઈ. હવે આપણે શું કરશું? તો કે ભેદની તપાસ કરશું. ભેદની તપાસ કરવા માટે આગળ જુઓ અને પાછળ. કોની આગળ પાછળ? તો કે સંવિધાનની આગળ અને પાછળ. જો આગળ છે સર્વ અને પાછળ છે સર્વ છે. તો જે જગ્યાએ સર્વ છે હોય તો ત્યાં મૂકી દો હા. તો આપણા આ સંવિધાનનો ભેદ શું થાય? હા. ઓકે, તમારે લખવાનું આપણું સાધ્ય વિધાન હા, પક્ષ વિધાન હા અને ફલિત વિધાન હા છે. તેથી આ સંવિધાનનો ભેદ હા બને છે. હા બને છે. ચાલો ભેદ આવી ગયો. હવે શું કરશું? લાસ્ટમાં પ્રામાણ્યની તપાસ કરશું. પ્રામાણ્યની તપાસ કરવા માટે બે દોષને તપાસવાના છે, અવ્યાપ્ત મધ્યપદ, પક્ષાતિક્રમ, સાધ્યાતિક્રમ. એ બે ભેગા દોષ છે. હા, તો હવે વિદ્યાર્થીઓ મને ખબર છે કે આ ય કયો દોષ થાય છે? તો કે અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે. તો હું તમને એ દોષ અહીંયા ચેક કરીને બતાવું છું. જો પક્ષાતિક્રમ, સાધ્યાતિક્રમ બધા દોષ ચેક કરવા જાઉં તો વિડીયો લોંગ થઈ જાય અને પછી તમને જોવામાં કંટાળો આવે ને. તો પછી ચાલો હવે શું કરીશું? તો આપણને ખબર છે કે અહીંયા મને ખબર છે કે અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે. તો આપણે મધ્યપદને તપાસ કરવી પડશે કે મધ્યપદ અવ્યાપ્ત બને છે કે વ્યાપ્ત બને છે. તો ચાલો આપણું મધ્યપદ ક્યાં છે? તો કે આ રહ્યું મધ્યપદ, આ રહ્યું મધ્યપદ. મધ્યપદ હંમેશા ઉપરના આધાર વિધાનોમાં જ હોય, ફલિત વિધાનમાં મધ્યપદ ના હોય. તો ઉપરના આધાર વિધાનો છે એમાં મધ્યપદને ચેક કરીશું. હવે તમે જુઓ, આ હા છે અને આ વિધાન પણ હા છે, મતલબ કે આપણે આ કોઠાની અંદર હાને જ જોઈશું.
કેમ? કારણ કે મધ્યપદ જો એક મધ્યપદ પહેલા નંબરના આધાર વિધાનમાં છે અને બીજું મધ્યપદ બીજા નંબરના આધાર વિધાનમાં છે. અને આ આધાર વિધાનનો ભેદ શું થાય? હા થાય. આ આધાર વિધાનનો ભેદ શું થાય? હા થાય. મતલબ બંને મધ્યપદને જોવા માટે આપણે કયું વિધાનનો પ્રકાર કયો જોઈશું? તો કે હા પ્રકાર જોઈશું. કયો? હા પ્રકાર. તો મતલબ આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ ચારમાંથી આપણે કોને જોઈશું? હા ને જોઈશું. ચલો આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે આપણે ઉદ્દેશ્યને જોઈશું કે વિધેયને જોઈશું? તો એ ક્યાંથી ખબર પડે? તો એ ખબર ક્યાંથી પડે? અહીંથી ખબર પડે કે તમારું મધ્યપદ પાછળ હોય તો તમે વિધેય જુઓ, આગળ હોય તો ઉદ્દેશ્ય જુઓ. હવે તમે જુઓ, આ જે પહેલું વિધાન છે એમાં આપણું મધ્યપદ વિધેયના સ્થાને છે અને આ બીજું આધાર વિધાન છે એમાં પણ આપણું મધ્યપદ કોની સ્થાને છે? તો કે વિધેયના સ્થાને. તો મતલબ આ ટેબલની અંદર તમારે હા વિધાનનો પ્રકાર જોવાનો અને સ્થાન કોનું જોશો? તો કે અવ્યાપ્ત. જો વિધેયનું સ્થાન જોશો અને વિધેયના સ્થાનમાં આપણું પદ કેવું બને છે? અવ્યાપ્ત બને છે. જો આપણું મધ્યપદ બંને આધાર વિધાનમાં અવ્યાપ્ત બની જાય, મતલબ આ મધ્યપદ એ અવ્યાપ્ત છે, આ મધ્યપદ એ પણ અવ્યાપ્ત છે, તો અહીંયા આપણા સંવિધાનમાં કયો દોષ થાય? તો કે અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે. આપણું મધ્યપદ એક પણ વખત વ્યાપ્ત થતું નથી, તેથી અહીંયા અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે. તો એ તમે લખી શકો કે આ સંવિધાનમાં અવ્યાપ્ત મધ્યપદનો દોષ થાય છે અને આપણું સંવિધાન કેવું બને છે? તો કે અપ્રમાણભૂત બને છે. ચલો થાય આટલું કામ આપણાથી? આટલું કામ કરવાનું 1 માર્ક્સ પરીક્ષાની અંદર મળે છે અને આવા 2 સંવિધાન પૂછ્યા, મતલબ ખાલી પ્રામાણ્યના 2 માર્ક્સ, ભેદ 2 માર્ક્સ, આકૃતિ 2 માર્ક્સ. ખબર પડે છે? એટલે થોડું સિરિયસ લઈ અને આટલું કમ્પ્લીટ કરી નાખજો તો તમારું કંઈક ભેગું થશે તો તત્વજ્ઞાનમાં સારા એવા માર્ક્સ આવશે. ચાલો ફટાફટ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી તમે જોતા રહેજો આર્યન ક્લાસીસ અને વિડીયોને લાઇક શેર કરી દેજો ભૂલતા નહીં.